मेरे पिता ने बादल साहब ने मैनू आ भी गल सिखाई है कि सुखबीर उन्ना ही कई जिहड़ा कर सके वध ना कहीं, क्योंकि लीडर वो कामयाब नहीं हुंदा जिहड़ा एक बार ठगी मारे। जे बंदे ने पूरी जिंदगी सेवा करनी है तो जवान दा पक्का होए। फिर अगली गल है कहते जी 1 लाख नौकरियां देवांगे। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह दी घर घर नौकरी तो बाद कोई गुंजाइश होगी भी 1 लाख नौकरियां होर दित्तियां जाण। सुखबीर बादल हुणी ये भी दस दिंदे पैसा कित्थों आऊगा। मैं भी ऐलान कर दिंदा गगन, जे मैं मुख मंत्री बन गया मैं 5-5 हज़ार रुपये दूंगा सारिਆਂ ਦੇ खाते 'ਚ। की आ जाऊगा खात्यां 'ਚ। सो अज फिर एक बार नवे रंग दे विच जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल ने ऐलान कीतागा, पंजाब के लोगों को पतागा कि निरा झूठ आ। सुखबीर बादल आप कहते सी भी 40-40 50-50 रुपए तो सरकारां नूं बचदा है टैक्स का, तो फिर किसानां नूं 10 रुपए क्यों देना है? वध दिओ। जदों 2017 च वोटां पईआं, अगर सुखबीर बादल की सरकार की परफॉर्मेंस इन्नी चंगी हुंदी तो फिर लोग वोटां पा दिंदे, फिर हारदा क्यों अकाली दल? सत श्री अकाल, स्वागत है ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਪੜ ਛਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। उधर राहुल गांधी के वलों सर्व पार्टी बैठक विरोधी दल की सद्दी गई सी, उस दे विच आम आदमी पार्टी ते अकाली दल का नाम पहुंचना, इस दे उत्ते भी बहुत वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दे उत्ते भी चर्चा प्रोग्राम दे विच रहेगी। वख-वख मसलियां ते चर्चा करांगे। साझा मुलाजम मोर्चा की सरकार दे नाल बैठक हुई, वो बैठक भी जिहड़ी कई हद तक जिहड़ी नाकाम रही है, उस दे विच कोई भी सिट्टा नहीं निकल सकिया। किसानों के माध्यम के नाल बहुत सारिया संस्था के विच गल्लां होईयां, उस दे उत्ते भी चर्चा जिहड़ी रहेगी। सब तो पहले डाला साहब का स्वागत करते हैं। डाला स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद गगन जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डाला साहब सब तो पहला तो सुखबीर सिंह बादल होना दे वाल रुख कर लीए। सुखबीर सिंह बादल होनी 13 वड्डे नुकतियां दे नाल ऐलान करके कि असी जे साडी सरकार बनदी है तां असी आ कुछ करांगे। इस तो बाद सियासत हो रही है, हुण किदां वेख रहे हो सुखबीर सिंह बादल होना दे ऐलान नूं? देखो, अकाली दल वाले तो बड़े खुश ने, अकाली दल के वलंटीयर्स बड़े खुश ने, उन्होंने अहदेदार बड़े खुश ने। तो मेरी कुछ क नाल गल हुई, वो कहते डला जी सुखबीर बादल ने यहो ਜਿਹੇ ऐलान करते भी असी तिकोने मुकाबले च आ गए तो साड़ी सरकार बन जानी है। हुण सवाल ये वड्डा है कि इन्हां ऐलानां दे उत्ते की पंजाब दे लोग भरोसा करनगे? क्योंकि पुराने समयां दे विच भी असी ऐलान झल्ले ने लोकां ने, असी पुराने समयां दे विच भी ऐलान झल्ले ने। पहलां भी तो सुखबीर बादल की सरकार सी। अगर सुखबीर बादल ने उस वक्त सारे ऐलान पूरे किए होंदे गगन जी, जदों 2017 च वोटां पईआं, अगर सुखबीर बादल की सरकार की परफॉर्मेंस इन्नी चंगी हुंदी तो फिर लोग वोटां पा दिंदे, फिर हारदा क्यों अकाली दल? और अकाली दल तीजे नंबर पर चला गया, आम आदमी पार्टी अगे आ गई। इसदा मतलब है कि जो कुछ 2012 च इलैक्शन मैनीफेस्टो च अकाली दल ने कहा सी वो इन बिन लागू नहीं किया, मतलब ऐलान पूरे नहीं होए। सो इस करके ये भी जोड़े 13 ऐलान ने, स्कीमां ने, ये भी एक योजनावां ही ने। देखो, जरूरतों के मुताबिक पोलीटिकल पार्टियां अपने एजेंडे तय कर दिंदियां ने। हुण जरूरत है, सबनूं पता है कि पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां बहुत ज़्यादा ने, तो हुण ये कढ़ लिया योजना, कहंदे जे साडी सरकार आ गई तो असीं 10 रुपए लीटर जिहड़ा डीजल किसानी लई सस्ता करांगे। हुण एक गल समझो, पिछले 6 महीनों के विच 16-17 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा होया, तो अगले 6 महीनों च चोणां ने, तो अगले 6 महीनों के विच भी जे 16-17 रुपए महंगा हो गया तो डीजल की कीमत 110 के करीब, तो पेट्रोल की 120 ते पहुँच जानी है। हालांकि ये बहुत वड्डी कीमत होगी अगर पहुँचती है, संभावना घट है, पर जे मौजूदा रुख नूं समझिए तो फिर 10 रुपए की है जी घटाने। इस करके चंगा की हुंदा कि सुखबीर सिंह बादल कहते भी जिन्ना भी मुल डीजल का वधूगा असी 40% खेती ते सबसिडी दे नाल किसानां नूं देवांगे। फिर तो गल समझ आउंदी है, जे डीजल 100 रुपए का हो जाता मतलब तो असी किसानां नूं 60 का देवांगे, तो जे डीजल 200 का हो जाए तो असी किसानां नूं 40 दूना 80 रुपए का देवांगे। फिर तो समझ आउंदी 40%, 200 का 40% हो गया 80 रुपए, फिर तो समझ आउंदी। हुण 10 रुपए ये जिहड़ा रुपइयां वाला आंकड़ा है ना, इहदे पिछे एक सियासी स्कीम है कि लोगों को खुश करो
ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 40 50 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਵੱਧ ਦਿਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਰਸੋਈ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ 'ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਗਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ? ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੋਜਨਾ ਇਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ? 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਲੋਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਤਨਖਾਹ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਗਨ ਆਪਣੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਲੀਡਰ ਕਿੱਡੇ ਹਵਾਈ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਡ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਲੋਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ MSP ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ? ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਗਿੱਲੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ? ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ MSP, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ? ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ MSP ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ? ਇਕੱਲੇ ਅੰਬ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਚੂਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਗੇ? ਸੋ ਗਗਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ? ਅੰਬ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੇਲੇ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਆੜੂ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਬੇਰ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਲਾਗੇ ਬੜੇ ਬਾਗ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਦੇ। ਕਿੰਨੂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਿਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ? ਤੇ ਇਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਠੋਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਸੋ 10 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 10 ਲੱਖ ਇਹ ਬੜੀ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਗਗਨ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ? ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਗਏ 300 ਯੂਨਿਟ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇਹ 400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 600 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕਵੇ ਅਸੀਂ 700 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਵੀ 1000 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਊ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਗਗਨ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਗਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੂਗਾ। ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਗਗਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਮੈਂ ਰੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਗਰ ਸੁਖਬੀਰ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਗਨ, ਸਿਆਸਤ ਭੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ 400 ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ 400 ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ 400 ਦੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਰਸੋਈ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਲ ਦਾ 24000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਸ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਐਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ 22 ਐਮਐਲਏ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ 2 ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਮਰਲੇ
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਲਾਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, 22 ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, 2 ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਵੇਰਕਾ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਈ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਆਪ ਭਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਲ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਲਗਭਗ 13-14 ਪਾਰਟੀਆਂ, 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ MP ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 1 MP ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 MP ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਗਭਗ 13-14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਗਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹੁੰਚੇ, NCP, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, RJD, SP, CPIM, CPI, IUML, RSP, TMC, KCM, JMM, NC ਤੇ LJD। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ MP ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਾਧਾ ਕੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹਾੜਗੰਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਪਹਾੜਗੰਜ ਕੇ ਭਟੂਰੇ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਉਪਮਾ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਵੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 MP ਆਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਗਨ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ JPC ਦੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਜਿਹੜੀ JPC ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਰ ਬਣ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ JPC ਦੀ। ਹੁਣ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ JPC ਬਣੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ JPC ਬਣੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ JPC ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ JPC ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ JPC ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ BJP ਹੈ ਉਹ JPC ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਬਸਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, UP 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਲੱਭੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਈਏ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਲਿਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਲਿਆਓ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆਓ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੀਟਰ ਮੂਟਰ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੀਟਰ ਨੇ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ MP ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਕੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਤੇ ਔਰ ਜਸੂਸੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ। ਇਹ 100 ਦੇ 100 ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ 100 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 100 ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ BJP ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨੇ। ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਠੋਸ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੈਕਸਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ सारियां पार्टियां ने इकट्ठे होकर साइकिल मार्च किया है। ये इनका लंबा मंसूबा ये है कि किसानों की ज़मीनों पर जो है कब्ज़ा बड़े मल्टीनेशनल्स का करवाया जाए, तो किसान इनको मानने के लिए तैयार नहीं। हम भी गवर्नमेंट को कह रहे हैं भाई इधर आओ, इनकी बात सुनो, ये काले कानून आप वापस लीजिए, 2-3 साल के बाद नए लेकर आइए, मगर उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, वो सभी के साथ बातचीत कीजिए और उसके बाद ऐसे कानून लाओ जो किसान यूनियंस पढ़कर कहें कि ठीक है जी ये कानून किसान के हक में है, वो लाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। मगर मल्टीनेशनल्स के हक में अगर कानून लाओगे और बैक डोर से लाओगे, चोर दरवाजे से लाओगे और अपने, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी है, आप बुलडोज करने की कोशिश करोगे, तो ये काम ना तो हम करने देंगे ना हिंदुस्तान के लोग ही। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਡਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੇ, ਏਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਗਗਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਗਗਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਨਿਬੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭਖੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 4 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੜਤਾਲ ਵੱਲ 15 ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ। सरकार ने फैसले बारे सूचित किया हम तक? नहीं, कोई फैसला नहीं किया सरकार ने कोई भी। जो हमारे मुश्किलें हैं जो ग्रास रूट पे आती है उनकी डिस्कस हुई। नवजोत सिद्धू जी सीएम साहब से बात करेंगे और इम्प्लीमेंट कराएंगे। जैसे हमारे लोगों को प्लाटों की प्रॉब्लम रही, 5-5 मरले की बात की थी, वो प्रॉब्लम है। जो हमारे लोगों को प्रॉब्लम आती है शगन स्कीम पेंशन की, वो हर मंथ आनी चाहिए, वो हो। तो सभी 5-6 मुद्दे ऐसे थे जो सभी यूनानी मसले सभी विधायकों ने बात की और दलित से जुड़े मुद्दे थे। दल से जुड़े मुद्दे थे। और चर्चा ये भी थी कि पिछली बार कुछ नाराजगी हो गई थी कि मंत्री जो है पद कम मिले हैं, मंत्री पद और मिलने चाहिए। इस पर भी चर्चा हुई आज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मंत्री पे तो जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का संगठन है, संगठन से सरकार बनती है, सरकार सामने देख के बनता है, ऐसी बात है। डिप्टी सीएम के मुद्दे पर भी बात हुई है। जब सरकार होती है सभी एमएलए भी सीएम होते हैं, डिप्टी एमसी की कोई जरूरत ही नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੌਬ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ तकलीफ लोगों को हो रही है ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ बड़ा महसूस करते हैं उस गल ਨੂੰ। जो उनकी समस्याएं हैं उनको लेकर के विस्तार पूर्वक डिस्कशन हुई है। उस डिस्कशन का निष्कर्ष ये निकला है कि पार्टी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दलित इशू को लेकर के जल्दी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से वो मीटिंग करेंगे, मशवरा करेंगे। उनके साथ जो दलित एमएलए हैं वो भी होंगे और जितने भी 6-7 पॉइंट हैं जो पेंडिंग हैं वो सारे पॉइंट को डिस्कस करके एक लेटर के रूप में बना करके मुख्यमंत्री जी को भेजा जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बड़ी जल्दी जितने इशू हैं वो सेटल हो जाए। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।